ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸਫੋਟਕ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਅਜੇ ਤੱਕ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੇਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਖਤ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ। आगे बढ़े और निश्चित रूप से मानवता के इस सूरज गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 पर्व है जो मना रहे हैं, इस अवसर पर हम गुरु जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। हम अपना शीश नवाते हैं। आज मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं, वैसे तो सरकार की ओर से हमने पिछले वर्षों में अनेकों नाम गुरुजनों के जो हमारे सिख गुरु हैं उनके नाम से कितने ही प्रोजेक्ट, कितनी सड़कें, कितने ही कार्यक्रम हमने चलाए हैं। सबका उल्लेख बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे दो बातें मैंने पहले कही हैं और दो बातें मैं आज वो कहना चाहता हूं। एक तो अभी हमने कुछ मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा की है, नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो हमने तय किया है कि यमुनानगर में पांजुपुर गांव के अंदर लगभग 60 एकड़ जमीन वो गांव के लोगों ने दी है, वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज हम रखेंगे। और अगले 3 महीने के अंदर अंदर उस मेडिकल कॉलेज की नींव भी रख दी जाएगी। इसी प्रकार से एक आज जो हमको जानकारी मिल रही है कि यहां पर इस कार्यक्रम में अपने अमृतसर साहब से भी जल को लाया गया है। उस अमृत को आज हम यहां प्रसाद के रूप में ले रहे हैं और उस अमृत का हम जलपान कर रहे हैं। इसी तरह बिहार से भी सासाराम से और गुरु साहब के जो सेना के अंदर उन्होंने हथियार अपने हाथ से चलाए थे, उन हथियारों की प्रदर्शनी यहां लगी हुई है। सासाराम बिहार से वो लाए गए हैं और अभी ये सामने भी प्रदर्शन गुरु साहब के सामने जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों की प्रदर्शनी यहां भी है। तो इन शस्त्रों का पूरे देश में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इन शस्त्रों के लिए एक जो वाहन की आवश्यकता है, जिस वाहन में ये सारे देश भर में जाएंगे, उस वाहन को भी हम हरियाणा सरकार की ओर से डोनेट करेंगे। जिस प्रकार का वाहन चाहिए उस प्रकार का वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। मानवता के सूरज को हम सब शीश नवाएं। जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खातिर, जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खातिर, मैं उन्होंने शीश नवावा, मैं उन्होंने शीश नवावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। मानयोग मुख्यमंत्री साहब श्री मनोहर लाल जी आप जी ਨੂੰ मुखातब हो रहे सन। मैं बड़ा हैरान होया कि इतिहास दियां उस सच्चाइयां उन्होंने उजागर कीतियां सी। हरियाणे विच लगभग 36 गुरुद्वारे ने ਜਿਹੜੇ गुरु तेग बहादुर साहब जी की कर्म भूमि नाल संबंधित ने। 36 गुरुद्वारे, 32 ਤਾਂ मानयोग मुख्यमंत्री साहब जी ने आप जी ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 40 ਮਿੰਟ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ 1 ਤੋਂ 2 ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਔਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਟੇਲਡ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਨ, बिल्कुल और ये फीडबैक गुरजोत दी गई है कि इस फैसले ने किस तरीके की सिचुएशन है क्योंकि पॉलिटिकली गुरजोत काउंटर ज़्यादा हो रहा सीगा। राजा वड़िंग की गल होवे क्योंकि साबका ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे ने, उस तो बाद सिद्धू की गल होण चाहे दूजी पार्टियां अकाली दल होवे बीजेपी होवे, बार बार इस फैसले ते जिहड़ा है वो काउंटर किया जा रहा था। सियासी बयानबाजी तेज़ हो रही सी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री वालों भी विभाग नूं तलब किया गया, अधिकारियों नूं तलब किया गया, नाराज़गी जाहिर की गई। और गुरजोत खास गल यह है कि ये पहला अजिहा फैसला है जिसते मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर नाराज़गी जाहिर की है कि विभाग ने फैसला लिता तो आहत ने इस फैसले तो तलब करके उन्होंने बुलाया, क्यों ये फैसला लिता गया, वो फीडबैक लिए कारण पूछे गए। और हुण जे सुप्रीम कोर्ट दे या कोई टेक्निकल पॉइंट है या लागू भी करना है या हाल की घड़ी जो जिस तरीके का रिएक्शन होया है लोगों का या सियासी तौर पर तो अगे की करना है उस बाबत चर्चा जी है वो गुरजोत की गई है। जी बिल्कुल अमन, एक होर सवाल पूछना चाहांगे कि ये मीटिंग दोवें हो चुके हैं, इस तो बाद की लगता है कि कोई अहम फैसला आ सकता है, कोई एक्शन हो सकता है?
ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਗਾੜੀ ਰੇਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ था ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 17 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤੋਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਟਿਫਨ ਬਾਬੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਉਡਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ,
ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ लगातार ग्राउंड तो मनोज की कुछ जानकारी है, मौजूदा तस्वीर की है। देखो गुरजोत, हुण जिहड़ी एनएसजी टीम इत्थे पहुंची है, गुड़गांव मानसर तो इत्थे पहुंची है ते हुण अपना जिहड़ा भी उन्होंने प्रोसैस है वो शुरू कर दिता गया है। ते हालांकि हुण बिल्कुल जिहड़ी आवाजाही है वो बंद कर दी सी, लेकिन होर भी जिहड़ा मीडिया नूं है वो साइड कर दिता गया क्योंकि हुण उन्हां दा जिहड़ा प्रोसैस है वो शुरू हो चुका है। अंदर दी साइड जिथे ये सारा रिकवर होया है, जिहड़ा भी ऑब्जेक्शनल चीज़ां रिकवर हुई है, हुण अपना जिहड़ा भी एनएसजी दा जिहड़ा वर्क है, जिहड़ा प्रोसैस है, जिहड़ी किटां वो लैके आए ने सिक्योरिटी परपज नूं लैके, प्रोटैक्टिव जिहड़ी चीज़ां नूं लैके हुण जिहड़ा काम है वो शुरू कर दिता गया। हालांकि हुण इलावा चंडीगढ़ पुलिस दे नाल नाल जिहड़ी क्विक रिएक्शन टीम है, ऑपरेशन सैल बॉम्ब स्क्वाड टीम है, वो भी उन्हां दे नाल जिहड़ा जॉइंट है वो काम कर रही है। ऑपरेशन सैल भी जिहड़ा है वो अपना काम कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾही ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾही ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੌਂਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਐਸਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਬ ਸਕੁਐਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਮਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ आधा पौना घंटा जिहड़ा हो चुका है, अंदर जिहड़ा वो चल रहा है क्योंकि उन्हां वल्लों साफ तौर ते कहा गया, पुलिस नूं हिदायत दी गई है कि कोई भी परसन बिल्कुल नेड़े ना होवे क्योंकि उन्हां वल्लों पूरी किटा जिहड़ी है वो पाई गई है। किसी भी तरह का कोई ब्लास्ट हुंदा है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हुंदी है उहदा रिस्क जिहड़ा है वो नहीं लै सकदे। इस करके जिन्ने भी पुलिस अफसर ने उन्हां वल्लों पूरा जिहड़ा एरिया है, जिहड़ा आस-पास दा जिहड़ा एरिया है वो सारा बड़ैल जेल का जिहड़ी दीवार का एरिया है वो पूरा खाली करा दिता गया, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, किसी भी तरह का कोई उत्थे मौजूद नहीं है। सिर्फ एनएसजी की जिहड़ी टीम है वो उत्थे काम कर रही है, अपना जिहड़ा भी ऑपरेशन नूं अंजाम देना, उन्हां दे जिहड़े बॉम्ब स्क्वाड है, जिहड़े डॉग स्क्वाड है, वो सारा हुण अपना जिहड़ा प्रोसैस है, जिहड़ा ऑपरेशन है वो करदे नजर आ रहे ने। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो उत्थे दी तस्वीरां ने जिथे चंडीगढ़ पुलिस की जिहड़ी बैरीकेटिंग लाने तो बाद दूजे पासे जिहड़ी एनएसजी टीम वालों ये सारा जिहड़ा प्रोसैस है क्योंकि ये काफ़ी गुरजोत सेंसिटिव इशू है, इस करके जिहड़ी खुफिया एजेंसी वालों होर भी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो कलैक्ट की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी है वो भी चैक की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस की जिहड़ी सीआईडी विंग है उन्हां वालों भी पूरा अलर्ट करके जिहड़े भी आस-पास के जिहड़े एरियाज ने उन्हां वालों भी बिल्कुल मनोज कह सकते हैं कि कड़ी दर कड़ी जिहड़ी है वो जुड़दी है, उस करके उस तो बाद वारदात नूं अंजाम दिता जांदा या उसकी साजिश करी जाती है। सुभाविक तौर पर उसकी हुण सर्च अगे की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरां विखाउण दे लई, जानकारी पहुंचाने के लिए क्योंकि लगातार जिहड़ी साडी टीम है वो साडे तक पहुंचा रही है, दर्शकों तक पहुंचा रही है कि आखिरकार हुण अगे की कार्रवाई इस मामले दे विच कीती जा रही है। हालांकि बहुत बड़ा हादसा हुण बचा लिया गया क्योंकि उस समग्री बरामद हो चुकी है तो हुण उसनूं डिफ्यूज किया जा रहा है।